ነው ምን አልከኝ አሴር የባክግራውንድ ዘፈን በደንብ ይመጣል አሴር ዘፈኑ በደንብ እየመጣ ነው ባክግራውንድ okay let me see what I can do በደንብ ነው የሚሰማው let me see አስር ምናልባት አዲስ አበባ ናዝላንተም ለዛ ቀረብ ብለ ይሆናል እኔ ጋር ይርቃል good ደበላ thank you አሪፍ ነው ምን ያህል ይረብሻል ያልኩኝ ነበር መቀነስ የምችለውን ያህል ከባክግራውንድ ቀንሻለሁ ከፒሲኤ የማይክ ድምጽ ብቻ እንዲመጣ ወደ እናንተ ስቲል ይሰማል ጥሩ ነው አሁን ጥሩ ነው ይሰማል መብራት አንዳንዴ እንደዚህ ያስቸግራል ምስጋኑ የትኛው ክላስ ነበር በጣም almost every week መብራት እየጠፋ ያስቸገረኝ last year ነው ወይስ የክረምቶቹ ነው አማርኞቹ ናቸው አይ እነሱ በጣም ሲቸገር ተዚህ ላይ ያለ ከናንተ ሳይሆን ከኔ yeah I think ይሄን ያለው መቀነስ የምችለው okay so እንዳልኩትኝ exegetical stepsዎችን ሪቫይዝ እንድናደርግ ነው ማስበው ለዛሬ so far ያሉትን theoretical aspects cover ማድረግ ምን ምስጋኑ ሚውታር ክላስ cover ማድረግ ምን ችለውን ያህል አርገናቸዋል ኢምፖርታንት የሆኑትን ስለዚህ last week discuss እንዳደረግ ነው exegesis is the practical aspect of hermeneutics ስለዚህ theory the science and the variety of views behind hermeneutics they are supposed to inform our exegetical process actually practice እናደርገው እሱን ኢንፎርም እንዲያደርጉ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ we've talked about author centered የሆኑ approaches text centered የሆኑ approaches and reader centered የሆኑ approaches ስለዚህ መጀመሪያ አካባቢ እንዳልነው although some choose to prioritize one over the other we don't treat them as such we think that those three are important to understand the passage to understand the text and we want to take an integrated approach recommend ያደርጉላችሁ መጽሐፍ ጋር ራንደም ስቴት የሚባል ሰው ያንን አፕሮች ፑሽ ያደርጋል አይደል የሱን አፕሮች ነው ፎሎ ልናደርግ ምን ሞክረውኛ we believe that the three approaches are important in meaning formation the author's world the author's intent the author's perspective as far as it is possible to discover that is important at the same time the text itself the structure the way it's organized its style its genre it's very important to understand meaning and the readers we also equally play a very important role in meaning formation we as found out we are not empty vessels we bring something to the table we have our own perspectives we have our own presuppositions and those presuppositions they are important in forming meaning as to understand ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው ስለዚህ እነሱንም ሶስት ሪኮግናይዝ ባደረገ መንገድ ኤክሰጀቲካል ስቴፑን አክቹዋል ፕሮሰሶቹን በዛ መልኩ ፎርሙላ ማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው we do that to get the best out of each word ማለት ነው so I will introduce you to 8 steps I believe and those 8 steps are designed to integrate all three ማለት ነው so we've pretty much covered every one of them when we cover the theoretical aspect but just to make it explicit and to make it
as clear as possible. We will go through them. እነዚህን ስቴፖች መጀመሪያ ስንነጋገር I believe in our first session ካስታውሳችሁ hermeticsin ስናስብ የመኪና መንዳት መለማመድ እንደሆነ እንድናስብ ተነጋግረን ነበር። The first few weeks, the first few months, we will be conscious of each step we make. We will try to remember each step. The trainer will tell us to follow every step cautiously and mechanically. But after a while, driving will become like a muscle memory. It will become part of you, and you won't concern yourself with remembering each step. So the same is true for exegesis as well. The reason that we try to follow these steps is not because that we have to follow each step every time. A good reason to follow these steps is to make ourselves familiar with the steps, to make ourselves good exegesis, and to make it almost as a muscle memory, to just internalize it as much as possible. So don't be overwhelmed by this. It doesn't mean that you have to follow each step whenever you think about reading a passage closely, whenever you sit for your devotion, or whenever you prepare yourself for your homiletical task. It simply is a way of exercising our muscles, so to say, our exegetical muscles. So be encouraged and try to follow these steps as much as possible. Especially, I believe other teachers will also ask you to do an exegetical paper or something when you take courses in New Testament and Old Testament. So each teacher will have its own flavor and might give you a different steps, but that doesn't mean that you're off. This simply is a way of making yourself a good exegete. So the first step, or step 1, is textual comparison, or what we call mini textual criticism. When we talk about the historical critical method, I believe you remember that we've talked about textual criticism, right? What do you remember from our discussion about textual criticism? Textual criticism እንለው ምንድነው ብለን ነበር? ያስታውሳለህ textual criticism ያለው ምን እንደሆነ? ደበላ, do you remember? When we say textual criticism is we can criticize by using this the texts of this written ideas and materials, and following the ideas of the author, and that's I can remember. textual criticism እንለው እንደተነጋገርነው መጽሐፍ ቅዱስ እኛ አሁን የምናነበው መጽሐፍ ቅዱስ ወይም the final product that we have ፎርም የሚደረገው በጣም ከተለያዩ ማኑስክሪፕቶች ነው። ማኑስክሪፕቶች ማለት ከፕሪንቲንግ ፕሬስ ከመጀመሩ በፊት እነ ጉተንበርግ መጽሐፍ ቅዱስን ማስ ፕሮዲዩስ ማድረግ ከመጀመራቸው በፊት በእጅ የተጻፉ የተላለፉ የመጡ ብዙ ኮፒዎች አሉ። ለምሳሌ ለአዲስ ኪዳን ወደ 6000 የሚጠጉ 5800 አካባቢ ማኑስክሪፕቶች አሉ። ስለዚህ እነሱ ማኑስክሪፕቶች አንዳንድ ጊዜ ቴክስቹዋል ቫሪያንስ ይኖራቸዋል። ቴክስቹዋል ቫሪያንስ ይኖራቸዋል ማለት ለምሳሌ በእጅ ስለነበረ የሚጻፉት በትራንስሚሽን ፕሮሰስ ውስጥ አንዳንድ ልዩነቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ማኑስክሪፕቶች ኤንሸንት የሆኑ ማኑስክሪፕቶች የሚለውን ቃል ሊረሱ ይችላሉ፣ ሳይጨምሩ ሊጨሩ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ይጨምራሉ፣ አንዳንዶቹ የስፔሊንግ ኤረር ሊኖር ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ አሴር you have to mute yourself። አንዳንዶቹ ደግሞ ምናልባት ስክራይቦቹ ኢንቴንሽናሊ አንዳንዶቹ ነገሮችን ክላሪፋይ ለማድረግ ብለው የሆኑ ስቴትመንቶችን ሊጨምሩ ወይ ሊቀንሱ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ያሉ ማኑስክሪፕቶች ናቸው አንድ ላይ ተሰብስበው ከዛ በኋላ እርስ በርስ ኮምፔር ተደርገው
ከዛ በኋላ ለምን ዲፍረንሶች እንዳሉ ኤክስፕሌን ተደርጎ ማይነር እና ሜጀር የሆኑ ዲፍረንሶች ኤክስፕሌን ተደርገው ከዛ በኋላ የምንስማማበት ወይም ደግሞ ምሁራን የሚስማሙበት ሞደርን የሆነው ኤክሌክቲክ የሆነ ቨርዥን የምንለው ለምሳሌ ለግሪክ ከሆነ ዩቢኤስ ወይ ኤንኤ 27 ኤንኤ 28 የሚባል ቴክስቹዋል ቤዝ ይኖራል ማለት ነው። ለደሞ ለብራይስ ደግሞ ኤምቲ ወይ ማዞራቲክ ቴክስት ወይ ደግሞ ክሪቲካል የሆነው ኤዲሽኖች እና ቢኤችኤስ ምናምን የሚባሉ ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ናቸው ወደ አማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ምናምን የሚተረጎሙት። ስለዚህ አክቹዋል በኦሪጂናል ላንጉጅ ያለው ፎርም የሚደረገው ግን በጣም የተለያዩ ማኑስክሪፕቶች ኮምፔር ተደርገው እርስ በርስ ተወዳድረው ለምን ልዩነቶች እንዳሉ ኤክስፕሌን ተደርገው the most probable the most original የሚባለው ሪዲንግ ተመርጦ ነው ማለት ነው። ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም የምንለው እሱን የሚያደርግ ፊልድ ነው። it tries to establish the most probable original reading ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ለምሳሌ okay let's see የማርቆስ 16ን ምሳሌ ለምሳሌ ያልሰጧችሁ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ስታዩ ማርቆስ 16 ለምሳሌ የት ጋር ነው የሚያበቃው? Okay. አሳያችሁ በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ማርቆስ 16ን ክፈቱ ለምሳሌ ከፈታችሁ በጣም ረበየ ነው ዘፈኑ ጨመረ። በጣም ረበየ ነው ዘፈኑ። እሺ እስቲ ደግሞ የተቀየረ ነገር ካለ ዛሬ እንድናዋህደው አሁንስ ለምሳሌ አሁን ይሰማል አለ ተሰናል ሁለቱም ይሰማል። ግን ያንተ ድምጽ ክሊር ስለሆነ ችግር የለውም። ቀጥል። ያኛው ይሰማል። just let forget that ዘፈኑን ትተነው እሱን እናዳምጥ። እየተሰማ ነው ያንተ ድምጽ ክሊርሊ። እሺ እሺ ትንሽ ላፕቶፕ ቻርጅ ያርግና ከዛ ከሶኬት ራቅ ወዳለ ቦታ ሄዳለሁ። ሆፕፉሊ ቀንሳለ ያኔ። ስለዚህ ማርቆስ 16ን በአዲሱ መደበኛ ትርጉም አውጡ ያልኩኝ ነበር። አወጣችሁ? አውጥተናል። ኦኬ። ከዛ በኋላ ቁጥር የሆነች በቅንፍ የተጻፈ ነገር ታገኛለህ አይደለ? ምን ይላል? ቁጥር 9 ላይ ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል? በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ነው። አይ እንትኑ የኤዲቶሪያል ማርኩን ከስር የተጻፈውን ንገረኝ። በቅንፍ ለምን እንደተቀመጠ ያለውን ኤክስፕላኔሽን። የሚያብራራ ነገር የለም። እሺ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው የከፈትከው? አዎ አዲሱ መደበኛ ትርጉም። ኦኬ ያኔ ላሳያችሁ።
ይታያል። ሶ ቁጥር 9 ላይ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ከሆነ የከፈታችሁት ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ አይነት ቅንፍ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ እስከ 20 ያለው በዚህ ቅንፍ ውስጥ ያስገባውና ምክንያቱን ስትጠይቁት አንዳንድ የጥንት ቅጆች ከ9 እስከ 20 ያለው ክፍል የላቸውም ይላል አይደል? yes ምን ማለት ነው እሱ? ማኑስክሪፕት ማለት ነው። አንዳንድ ኤንሸንት ማኑስክሪፕትስ ከቁጥር 9 እስከ 20 ያለው የላቸውም። አርሊ ለምሳሌ የማርቆስ ወንጌል ማኑስክሪፕቶች የማርቆስ ወንጌል በእጅ የተጻፉ ያሉ የድሮ ኮፒዎች ማለት ነው። በጣም ቀደምት የሚባሉት ቁጥር 9 ላይ ነው የሚያበቁት። ቁጥር 9 ከቁጥር 9 እስከ 20 ያለው የለም። ከቁጥር 9 እስከ 20 ያለውን ማግኘት የምንጀምረው ሌተር ያሉ ማኑስክሪፕቶች ጋር ነው። ወደ 9ኛው 10ኛው ክፍለ ዘመን የምናገኛቸው የቸርች የመጽሐፍ ቅዱስ ማኑስክሪፕቶች ላይ ነው አፒር ማድረግ የሚጀምረው። ይሄ ብቻ አይደለም ያለው ምሳሌ ብዙ ክፍሎች ላይ ይሄ በጣም ሰፋ የሚል ክፍል ስለሆነ ለምሳሌ ስለሚመች ነው እንጂ ለምሳሌ አንዳንድ ማኑስክሪፕቶች ላይ አንድ ፊደል ሊሆን ይችላል የማይኖረው፣ አንድ ቃል ሊሆን ይችላል የማይኖረው። አሳይ P52 የሚባል የአርሊ የሚባል ማኑስክሪፕት የአዲስ ኪዳን ያለን ይሄ ነው ብዬ አሳይቻችኋለሁ አይደለ? በእጅ የተጻፈ ከሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንዴት እንደምታውቁት እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ የጻፉት ኦሪጂናል ኮፒው የለንም። ያለን የኮፒ ነው። ኮፒ የተደረገ የተላለፈ የመጣው ነው ያለን። ስለዚህ በኮፒ የተደረገ በሚተላለፍበት ጊዜ በትራንስሚሽን ውስጥ የሚፈጠሩ ኢረሮች አሉ። አንዳንዴ ልክ እንዳሁኑ እንደ ማርቆስ ወንጌል አይነት በጣም ሰፋ ያለ ነገር ተጨምሮ እናገኛለን። አንዳንዴ ደግሞ የቃላት ልዩነት፣ አንዳንዴ የጥቅስ ልዩነት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ልዩነቶችን እናገኛለን። ስለዚህ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም የምንለው እነዚህን ያሉ ጥንታዊ ማኑስክሪፕቶችን እያወዳደረ the most probable ኦሪጂናል የሆነው ሪዲንግ የት ነው? ለምሳሌ ለምንድን ነው ይሄ ማኑስክሪፕት እና ይሄኛው ማኑስክሪፕት ልዩነት ያለው ለምንድን ነው? ስለዚህ the most probable ኦሪጂናል ጸሐፊው የጻፈው የትኛው ነው የሚሆነው ብሎ ያወዳድራል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የሚያደርግ ፊልድ ነው ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም የምንለው። it tries to establish the original wording of a text of a passage ማለት ነው። እንደገና ያሳያችሁ መስሎ የነበር ረስቼ ከሆነ ክላስ ውስጥ የሚያስታውስ የለም። ይሄንን ከበር አላደረግንም እንደ የተወደዳችሁ አሴር አሰፋ እናንተ ስለሆናችሁ መኖራችሁን እርግጠኛ ሆነው አውርተናል አይደል? እንደዚህ አይነት ጉዳዮች አውርተናል። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን ተመልከቱት። ይሄ P52 ይባላል። P52 የምንለው ፓፒረስ 52 ማለት ነው። ፓፒረስ ላይ ተጽፎ የተገኘ ጥንታዊ ኮፒ ነው። ይሄ ከአዲስ ኪዳን ጽሁፎች ሁሉ ያሉን ቀደምት የሚባለው ይሄ ነው። ይሄ ግን እንዴት የሚደረገው አያችሁት? 125 እስከ 175 ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ማለት ሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮባብሊ የዮሐንስ ወንጌል ከተጻፈ ከ30 ከ40 ዓመት በኋላ ያለ ኮፒ ነው ማለት ነው። እዛ ግን ኮፒው መኖሩ ብቻ ሳይሆን ይሄ ኮፒ ያለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ያሉ 5-6 ጥቅሶች ብቻ ናቸው። ስለዚህ የቴክስቹዋል ይሄ አንድ ኮፒ ነው ማለት ነው። ደግሞ ሌሎች ኮፒዎች ይኖራሉ። የዮሐንስ ወንጌል ሙሉ ምዕራፍ ያላቸው ለምሳሌ ዮሐንስ 18 ሙሉ ያላቸው ይኖራሉ። አንዳንዱ ደግሞ ለምሳሌ የጳውሎስ ደብዳቤዎች ሁሉ ያሉት ደግሞ አንድ ኮፒ ይኖራል። የተገኙ ጥንታዊ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እርስ በርስ እየተወዳደሩ ለምሳሌ እቺ ዮሐንስ 18 ናት አርሊ ስለሆነ ሞር ቅድሚያ ለሷ ይሰጣል። ሞር ፕራዮሪቲ ለዚች ማኑስክሪፕት ይሰጣል። ስለዚህ ለምሳሌ ከ3ኛው ወይ 4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የሚገኝ ማኑስክሪፕት ለምሳሌ አንድ ቃል ከሌለው ለምሳሌ እዚች ጋር ያለች እቺ የምትታያችሁ ቃል ለምሳሌ አንድ ሌተር ለምሳሌ እቺን ኦሜጋ ቢረሳ ብለን ብናስብ እቺን ኦሜጋ ወይ እቺን ኦሜጋ እና ጋማ ቢረሳ አንዱ ማኑስክሪፕት በጽሁፍ ጊዜ የተፈጠረ ስህተት ነው ቀደምቱ ጋር ስላለን ውሰደው ወይ ተብሎ ክሪቲሳይዝ ይደረግና the most probable የሆነ ኦሪጂናል ሪዲንግ የሚባለው ጋር ይደረሳል ማለት ነው። እሱ ጋር ይደረሳል ማለት ነው። ስለዚህ እርስ በርስ እንደዚህ አይነት ማኑስክሪፕቶች ለአዲስ ኪዳን 5800 የሚሆኑ ልክ እንደዚህ አይነት አሉ ማኑስክሪፕቶች እርስ በርስ እየተወዳደሩ እርስ በርስ ልዩነት የት ጋር እንዳለ ኮምፔር እየተደረገ
the most probable ልዩነት ከየት ነው የመጣው ተብሎ ኮምፔር እየተደረገ the most probable reading ጋር ለመድረስ የሚሞክረውን ፊልድ ነው ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም የምንለው ማለት ነው። እነዚህ ብቻ አይደሉም። ለምሳሌ ይሄ P46 የሚባል ማኑስክሪፕት ነው። አሁን ይሄ የጳውሎስ ደብዳቤዎች ያሉበት ማኑስክሪፕት ነው፣ ኮምፕሊት ነው። ልክ እንደዛኛው ቁራጭ ብቻ አይደለም። አያችሁ ከመጋባዊ ደብዳቤዎቹና ከሁለተኛ ተሰሎንቄ በስተቀር ሌሎች የጳውሎስ ደብዳቤዎች ሁሉ ያሉበት ማኑስክሪፕት ነው። በጣም ሪላየብል የሆነ ማኑስክሪፕት ነው። አሁን ይሄ 3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ነው የተጻፈው ማለት ነው። እንደምታውቁት ያው ስለ ካነን ምናምን ስትማሩ በደንብ ታያላችሁ። የአዲስ ኪዳን ደብዳቤዎች ወይም የኦልድ ተስታመንት ዶክመንቶች ሁሉም በአንድ ላይ አብረው ሰርኩሌት ማድረግ አልጀመሩም ነበረ። 27ቱም አንድ ላይ ወይ 66ቱም እኛ እንደምናውቀው አብረው አይደለም አይደል ሰርኩሌት ያደርጉ የነበሩት፣ በጊዜ ብዛት ነው የተሰበሰቡት። ለምሳሌ ይሄኛው ደግሞ ለምሳሌ ኮዴክስ ቫቲካንስ የሚባል በጣም ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ሪላየብል ከሚባሉት ውስጥ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ይሄ ኦልሞስት ሁሉም አለው። 4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ሄዴት የሚደረገው። ይሄኛው ደግሞ ኮዴክስ አሌክሳንድሪያንስ ይባላል። ይሄም ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ሪላየብል ነው። ይሄኛው ዋሽንግተንስ ይባላል። አንዳንዶች ደግሞ ልክ እንደዚህ ያያችሁ ቁርጥራጮች ናቸው። አንዳንዶቹ ፓፒረስ ላይ የተጻፉት፣ አንዳንዶቹ ቆዳ ላይ ነው የተጻፉት። እነዚህ ለምሳሌ አሁን እርሊ የምንላቸው በሲሪያክ ኦልሬዲ ከግሪክ ወደ ሲሪያክ የተተረጎሙ ናቸው በሽታ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አወዳድሮ ከዛ በኋላ ያው ወደ ትርጉም ወደ አማርኛ ወደ እንግሊዝኛ ከመቀየሩ በፊት አይዲያሊ ኦፍ ኮርስ የኛ አንዳንዴ ቀጥታ ከእንግሊዝኛ የሚተረጎሙት ለምሳሌ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ኦልሞስት ኤንአይቪ ነው የሚተረጉመው የኛ ማለት ነው። እኛ የምናውቀው ግን እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት። ፕሮፐር ትራንስሌሽን ሲሰራ ደግሞ ያው ኦሪጂናሉ ጋም ሪላይ ማድረግ አለበት አይደል? ስለዚህ እነዚህ ማኑስክሪፕቶች ሁሉ አሁን ሞደርን የሆነ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ማለት ነው። ሁሌ እንደዚህ ይደረግ ነበር ማለት አይደለም፣ ግን ሞደርን በሆነ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም እነዚህ ማኑስክሪፕቶች ይወዳደሩና ኤክሌክቲካል ትራንስሌሽን የምንላቸው አሉ። ለምሳሌ ይሆናላችሁ ኔስሌ አላንድ ይባላል። ይሄ አሁን ኔስሌ አላንድ እነዛ ማኑስክሪፕቶች ሁሉ ኮምፔር ተደርገው ዘ ሞስት ፕሮባብል የሆነ ሪዲንግ ተብሎ በግሪክ አንድ ስቴብል የሆነ ቨርጅን ላይ ይደረሳል፣ የአዲስ ኪዳን ማለት ነው። ይሄ NA28 ይባላል። ስታንዳርድ የሆነ ትራንስሌሽን ነው። ከዛ በኋላ ትራንስሌተርስ ናቸው ይሄንን ቴክስት ወደ እኛ ወደምናነባቸው የሚተረጉሙልን። አንዳንዴ ማኑስክሪፕቶቹ ግልጽ ላይሆኑ ስለሚችሉ ማለት እነዚህ NA27 28 ላይ ይሄንን የሚሰጡን ሰዎች ለምሳሌ ቁጥር 12 ላይ ያለው ለምሳሌ ይሄን የምታዩት ሮሜ 5 ነው። ሮሜ 5 ቁጥር 12 ላይ የሚያከራክር ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነሱ ዘ ሞስት ፕሮባብል የሚሉትን ኢንፎርም የሆነ ውሳኔ ወስነው ይሰጡናል። ከዛ ግን አንዳንዴ ለምሳሌ በትርጉሞች መካከል አንዳንዴ ልዩነት የሚታየው፣ አንዳንዴ ደግሞ የሌላ ማኑስክሪፕት ቅድሚያ ሊሰጠው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም የሚባለው ይሄ ነው። ስለዚህ እናንተ ፈርስት ይር ተማሪዎችም ስለሆናችሁ ፕሮፐር ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም እንድታደርጉ ኤክስፔክት አላደርግባችሁም፣ አልጠየኳችሁም። ለሱም የግሪክ ትሬኒንግም የኦሪጂናል ላንጉጅ ትሬኒንግም ስለሚያስፈልጋችሁ ለዙ ሳይሆን ሚኒ የሆነ ቴክስቹዋል ኮምፓሪሽን እንድታደርጉ የጠየኳችሁ። የመጀመሪያ ስቴፕ የሚሆናችሁ ዕብራውያን 12 ከ4 እስከ 13 የተሰጠኝ ላይ ቴክስቹዋል ኢሹዎች አሉ ወይ ይከራከሩባቸው፣ ልክ እንደ ማርቆስ 16 አይነት ቅድም እንዳየ ነው። ወይም ሮሜ 8 ለምሳሌ ላይ የሆኑ ቨርሶች አሉ፣ ወይም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ላይ የሆኑ ቨርሶች አሉ። ልክ እንደነሱ ክርክር አለ ወይ የሚለውን ኮምፔር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አርጋችሁ የምትሰሩበትን ቴክስት this is the text I follow። ስለዚህ የግሪክ ትሬኒንግ ካላችሁ ግሪኩንም እያያችሁ እንደሱ አርጋችሁ ተወስናላችሁ። ካልሆነ ግን the best way የተለያዩ ትራንስሌሽኖችን ኮምፔር ታደርጋላችሁ። የመጀመሪያው NIV እና NET የሚባሉ ትራንስሌሽኖችን ስታዩ ያሉ ቴክስቹዋል ቫሪያንስን ይነግሯችኋል። ቅድም ልክ እንደ NIV ከNIV ደግሞ በጣም የተሻለ NET ኒው እንግሊሽ ትራንስሌሽን የሚባል አለ። ዛሬ ኮፒ አድርጌላችኋለሁ፣ ሼርድ የሆነ ፎልደር ውስጥ ታገኙታላችሁ። እያንዳንዱ ቨርስ ላይ ያሉ ቴክስቹዋል ኢሹዎችን ይነግራችኋል። ለምሳሌ አንዳንድ የጥንት ማኑስክሪፕቶች ይሄኛው ቃል ሳይሆን ይሄኛው ቃል ነው ያላቸው ይላችኋል። ስለዚህ እነዚህን ታዩና እናንተ የተሰጠን ዕብራውያን 12 ላይ ለአሁኑ ፔፐራችሁ ማለት ነው። ግን whenever you are preaching or whenever you are doing an academic paper የምታነቡት ነገር ላይ አለ ወይ ቴክስቹዋል ኢሹ አለ ወይ? ቴክስቹዋል ኢሹ ካለ ኦኬ እናንተ የቱን ፎሎ ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ NIV ፎሎ ያደረገውን ፎሎ ታደርጋላችሁ ወይስ የግሪኩን ፎሎ ማድረግ ትፈልጋላችሁ? ስለዚህ ተወስኑና ኤክስፕሌን ታደርጋላችሁ ራሽናላችሁን ማለት ነው። ስለዚህ let me show you what I'm talking about። ለምሳሌ
ኤንኢቲን ልክፈተውና ያልኳችሁን እንዳልኳችሁ ሼርድ የሆነ ፎልደር ውስጥ ታገኙታላችሁ። በጣም ጥሩ ባይብል ነው ለእንትን ለአካዳሚክ ለሆኑ ፐርፐሶች ለሌላም ነገር ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው። ለአሁኑ ብቻ ሳይሆን ኤንኢቲ የሚባለውን ባይብል Okay, let me share my screen. ኢንታየር ስክሪንን እኮ ሼር ማድረግ ይችላል አይደል? እንትን ካልፈጠረ ምንድነው ኮንቲኒየስ የሆነ እንትን ከፈጠረ ንገሩኝ እና አስተካክለዋለሁ። አሁን ራሳችሁን ነው የምታዩት አይደል? ስቀይር የማይቀይር ከሆነ ንገሩኝ። እሺ ቀይሮላችኋል አይደል? አሁን ፒዲኤፍ ነው የሚታያችሁ አሁን? ያ ኦኬ። ስለዚህ ኤንኢቲ ባይብል የሚባለው ይሄ ነው። ችግር የለውም እንትኑ እንድታዩት ብቻ ነው። ለምሳሌ ተመልከቱ የጀነሲስ 1 ላይ ኢን ዘ ቢጊኒንግ ይላል። ስለዚህ ቢጊኒንግ የሚለው ቃል ጋር ያሉ ኢሹዎች ካሉ ማኑስክሪፕት ኢሹዎች፣ የትርጉም ኢሹዎች፣ የግሪክ ኢሹዎች አንድ በሚለው ፍጥነት ይነግራችኋል። አያችሁ? ስለዚህ ቢጊኒንግ የሚለው ለምሳሌ አብሶሉት ስቴት ነው እንጂ ኮንስትራክት አይደለም። እዛ ጋ አሁን ያለ ኢሹ ነው። ስለዚህ እናንተ የምታደርጉት ዕብራውያን 12 ጋር ትሄዱና ለምሳሌ ሂብሩስ 12 ላይ እንደዚህ አይነት ኢሹዎች አሉ ወይ ቴክስቹዋል ኢሹስ that I should know about። ለምሳሌ አንዳንድ ማኑስክሪፕቶች የቃላት ልዩነት አላቸው ወይ፣ የሚዘለል ጥቅስ አለ ወይ ብላችሁ ኮምፔር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቆላሲያስ ሂብሩስ ስለዚህ ሂብሩስ 12 ይሄ ነው የእናንተ ስተዲ። ስለዚህ ያሉ የሆኑ ቴክስቹዋል ኢሹዎች ያሉበት ጋር በፉትኖት ይነግራችኋል። ለምሳሌ ዲሲፕሊን የሚለው ቃል ጋር የሆነ ኢሹ አለ ብሏችኋል 15 ምንድነው ብላችሁ ታያላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ ግሪኩ ቀጥታ ከተተረጎመ you are without discipline ነው የሚለው ብሎ ይነግራችኋል። ወይም ደግሞ 14 ጋር in order to become disciplined ብሎ ይነግራችኋል። ለምሳሌ ጋር the fathers of our flesh and live ለምሳሌ የሆነ and live የሚል እዚህ ጋር የተጨመረ ነገር አለ የሆነ ማኑስክሪፕት ጋር ያላችሁ። ኤኒዌይስ እንደዚህ ስታዩ ቴክስቹዋል ኢሹዎችን በዚህ መልኩ ታያላችሁ ማለት ነው። ኤንአይቪም ይነግራችኋል። ኤንአይቪም እንደዚህ አይነት ኢሹዎች አሉ ብሎ ይነግራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን አይደንቲፋይ ማድረግ ማለት ነው፣ ቴክስቹዋል እንትኖችን ማድረግ። ከዛ በኋላ ኮምፔር አድርጓቸው። ስለዚህ የተለያዩ የእንግሊዝኛ ቨርዥኖች እንዴት ነው ዲል የሚያደርጉት ብላችሁ ታወዳድራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስቹዋል ኖቶቹን ታያላችሁ። ከዛ በኋላ የሚቀሩ አድድ የሆኑ ፍሬዞች መኖራችሁን ታያላችሁ። እኔ እንዲረዳችሁ ለምሳሌ ጥያቄዎችን አስቀምጬላችኋለሁ። ለምሳሌ ቃላት የሚተረጎሙበትን መንገድ ታያላችሁ። ለምሳሌ አንዳንድ ትርጉሞች አገልጋይ ባሪያ ከማለት ይልቅ አገልጋይ ዱሎስ የሚለውን የግሪክ ቃል ስሌቭ ከማለት ይልቅ ሰርቫንት ብለው ይመርጣሉ። እናንተ የትኛውን ነው እየተከተላችሁ ያላችሁት? በየትኛው ነው እየሄዳችሁ ያላችሁት? ለምሳሌ ፍቅር የሚለውን ቃል ዕብራይስጡን ሄሴድ የሚለውን የዕብራይስጥ ቃል ፍቅር፣ ላቭ፣ አንዳንዶቹ ላቪንግ ካይንድነስ፣ አንዳንዶቹ ከኮቨናንት ጋር ሁሉ ያገናኙታል፣ ኮቨናንት ፌስፉልነስ ብለው ይተረጉሙታል። ስለዚህ በትራንስሌሽኖች መካከል እንደዚህ አይነት ልዩነት ስታዩ ከጀርባ የሆነ ቴክስቹዋል ኢሹ አለ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የሆነ ትርጉሞች የሚደብቁት ቃል አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቴክስቹዋል ኢሹዎች መኖር አለመኖራቸውን ኮምፔር ካደረጋችሁ በኋላ እናንተ የትኛውን ሪዲንግ ፎሎ እንደምታደርጉ ለምሳሌ ኤንአይቪን የተከተላችሁ ሙሉ በሙሉ የሆነ ቃል ላይ ቃላቱን ግን ከሌላ ነገር ማዋስ ልትመርጡ ትችላላችሁ። ወይም የትኛውን ትራንስሌሽን እንደምትመርጡ ያሉ ቴክስቹዋል ኢሹዎች ጋር የትኛውን ፕሪፈር እንደምታደርጉ ከዛ የምታደርጉበትን ምክንያት አቅርባችሁ ሰምራይዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ላይ። ስለዚህ የምታደርጉት ለምሳሌ ዕብራውያን 12 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ አይነት ቴክስቹዋል ኢሹ አለ። አንዳንዶች እንደዚህ ይላሉ፣ አንዳንዶች እንደዛ ይላሉ። እንደዚህ የሚለው ግሪኩ ይሄ ነው። ስለዚህ ግሪኩ በዚህ በሚለው ትርጉም ቢተረጎም የሚሻል ስለሆነ ይሄንን እመርጣለሁ። ለምሳሌ ልክ እንደ ማርቆስ አይነት የለም ዕብራውያን 12 ጋር ግን እንደ ማርቆስ አይነት ኬስ ካገኛችሁ ለምሳሌ አንዳንድ የጥንት ማኑስክሪፕቶች ጋር የሌለ ቴክስት ካለ
ሁለት ሶስት ቁጥር ብታገኙ ለምሳሌ ይሄ እንትን የጥንት ማኑስክሪፕቶች ጋር ስለሌለ እኔ የኦሪጂናሉ አካል ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ኤክስጄት አላደረገውም ማለት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ አንዳንዶች ይዘሉታል፣ እኔ ግን ኦሪጂናል ነው ብዬ አስባለሁ፣ ስለዚህ ኤክስጄት አደርጋለሁ ብሎ ምክንያት እንትን ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ you have to establish the text ማለት ነው። you have to establish what you think is the most probable original reading of the text ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ወይም ሚኒ ቴክስቹዋል ኮምፓሪሽን ያልኩት እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ 1 ላይ የተሰጣችሁ ቴክስት ላይ ያሉ ኢሹዎችን ዲል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሙሉ ፒዲኤፉን ኮፒ አድርጌላችኋለሁ። እሺ ኤክስጀቲካል ስቴፕስን ታገኙታላችሁ ሼርድ የሆነው ፎልደር ውስጥ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሌ ምንም ነገር ስትጀምሩ የምታነቡት ቴክስት the most probable the most original ነው ወይ ብላችሁ ስታብሊሽ ማድረግ ነው። ያው ቴክስቹዋል ኢሹዎች አሉ መኖራቸው ያው በስክራይብ እየተጻፈ ትራንስፈር በተደረገ ማኑስክሪፕት ላይ ቤዝድ ስለሚሆን ነው። በጣም ሲግኒፊካንት አይደሉም የሚሆኑት፣ ግን እንደተነጋገርነው ኤክሴጀሲስ ክሎዝ ሪዲንግ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገርም ማታ ያደርጋለኛ። ስለዚህ እነሱን ዲል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለዛ ነው ለምሳሌ በአዲሱ መደበኛ ትርጉምና በ53ቱ ትርጉም መካከል ልዩነት የሚታየው፣ በኬጄቪ በሚባለው ኦቶራይዝድ ቨርዥን በሚባለው ከዛ በሌሎች የእንግሊዝኛ ቨርዥኖች መካከል ልዩነት የሚታየው ያው የማኑስክሪፕት ኢሹ ነው። ስለዚህ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም የሚባለው ይሄንን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ your first step is to do that. The second step is to demarcate the exegetical unit. ስቴፕ 2 ላይ ኤክሴጀቲካል ዩኒታችሁን ዲማርክ ታደርጋላችሁ። to demark an exegetical unit ማለት you have to make the case to see your text as a self-contained unit. ለምሳሌ እኔ ቁጥር 4 ላይ እና ቁጥር 13 ላይ ነው አይደል መጀመሪያና መጨረሻ ብዬ ስታብሊሽ ያደረኩት። እንደዛ ማድረጌ ልክ ነው ወይ? ልክ ለምሳሌ አንድ ነገር ስታነቡ ትክክለኛ ቦታ ላይ መቁረጥ አለባችሁ አይደል? ስለዚህ የሚቆርጥ ትክክለኛ ቦታ ላይ ተቆርጧል ወይ? ቁጥር 4 የኤክሴጀቲካል ዩኒት ወይም የአንድ ፓሴጅ መጀመሪያ መሆን ይችላል ወይ? ቁጥር 13 ደግሞ ማብቂያ መሆን ይችላል ወይ? ለምክንያቱም ለምሳሌ እኔ የማወራውን ነገር ለምሳሌ ለሆነ ሰው የሆነ ሀሳብ ቆርጣችሁ መላክ ስትፈልጉ ወይ አረፍተ ነገር መሀል አትቆርጡም አይደለ? ወይም ደግሞ ሀሳብ ሳይጨርስ ቆርጣችሁ አጥሉም፣ ካልሆነ ከኮንቴክስቱ በጣም ይርቅባችኋል። ልክ እንደዛ ማለት ነው። አሁን የምታነቡት የሆነ ቁጥር ለይታችሁ ስታወጡ ለምሳሌ ከቁጥር 14 እስከ 13 ነው የምሰራው ስትሉ ለምን ከቁጥር 3 አልጀመራችሁም? ለምን እስከ ቁጥር 14 አላረጋችሁትም? አሁን የጀመራችሁበት ቁጥር መጀመሪያ መሆን ይችላል ወይ? የኤክሴጀቲካል ዩኒቱ መጀመሪያ ይሆናል ወይ? ቁጥር 13ስ የኤክሴጀቲካል ዩኒቱ ማብቂያ መሆን ይችላል ወይ የሚለውን ስታብሊሽ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የምታደርጉት ቁጥር 4 ላይ የጀመርኩት ከዚህ ምክንያት ነው። ለምሳሌ ግራማቲካል ሽፍት ካለ ፔፐሩ ላይ ሊስት አድርጌላችኋለሁ። ዘ ሞስት ፕሮባብል ሪዝንስ ምን እንደዛ ማድረግ የምትችሉበትን። ለምሳሌ ግራማቲካል ክሉ አሉ ወይ? ለምሳሌ ዜርፎር ሚንዋይል ብሎ አዲስ ሀሳብ ይጀምራሉ ወይ? ኮንቴክስቹዋል ክሉ አለ ወይ? ለምሳሌ አዲስ ጂኦግራፊካል ሴቲንግ ኢንትሮዲውስ ይደረጋሉ ወይ? አዲስ አርጊመንት ዲቨሎፕ እየተደረገ ነው ወይ? የሆነ ነገር እየተጠናቀቀ ነው ወይ? ወይም ለምሳሌ እኔ እየተናገርኩኝ ከሆነ 5 ስቴፕ አለ 6 ስቴፕ አለ ብያችሁ 6ኛ ብዬ ከጀመርኩኝ የአዲስ ሀሳብ መጀመር ምልክት ነው አይደለ? ልክ እንደዛ ቴክስቱ ላይ ከዛ እንድትጀምሩ ከቁጥር 4 እንድትጀምሩ ቁጥር 13 ላይ እንድትጨርሱ የሚያደርግ ምን ምልክት አለ የሚለውን ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ የምታደርጉት ቁጥር 4 ላይ የጀመርኩት ለዚህ ምክንያት ነው። ቁጥር 13 ላይ የጨረስኩት ከዚህ የተነሳ ነው ብላችሁ ዲማርክ ታደርጋላችሁ። ኤክሴጀቲካል ዩኒት መሆኑን ሰልፍ ስታንዲንግ የሆነ ዩኒት መሆኑን ዲሞንስትሬት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። this is a good habit not only when you're writing a paper or something like that, but even when you are studying the Bible for yourself, and especially ደግሞ when you're preaching ቴክስቱን ከፈለጋችሁበት ቦታ ጀምራችሁ የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ማቆም አይመከርም። እንደዛ ስታደርጉ often times ከኮንቴክስት ውጭ ያስወጣባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ you have to demark the boundaries of the text ማለት ነው። ለምሳሌ አይታችሁት የኔን ቁጥር 4 ላይ መጀመር የለበትም ብላችሁ ካሰባችሁ you can do that። ቁጥር 3 ላይ ነው መጀመር ያለበት ይሄ ዩኒት ወይም ቁጥር 1 ላይ ነው። ቁጥር 13 ላይ አይታችሁት ነው እዚህ ጋር ማብቃት የለበትም it has to continue ካላችሁ you can do that. You just have to make the case for it. You have to argue for it. You just simply can't claim it. You just have to argue for it ማለት ነው። ስለዚህ this will be your second step ማለት ነው። ስለዚህ ዲቴይሉን ምን ማየት እንዳለባችሁ ሊስት አድርጌላችኋለሁ። ሶስተኛው ሂስቶሪካል ኮንቴክስትን ኢንቨስቲጌት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። we've talked about this in detail. ሂስቶሪካል ኮንቴክስቱን አንደርስታንድ ማድረግ ለቴክስቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። what I want to remind you is that the historical context you're concerned with should be directly related with the passage you're reading, okay? It has to be directly related with Hebrews 12.
ስለዚህ ስለ ዕብራውያን ያሉት ጠቅላላ ታሪካዊ ዳራዎችን ዝም ብላችሁ እንድትዘረዝሯቸው ሳይሆን እንዴት ዕብራውያን 12ን ለማንበብ እንደሚጠቅሙ you have to demonstrate that እሺ so be cautious irrelevant የሆኑ ሂስቶሪካል ማቴሪያልስን ዝም ብላችሁ ኢንክሉድ እንድታደርጉ አይደለም ከዛ እንደተነጋገርነው ደግሞ ሂስቶሪካል ማቴሪያልን ስትፈልጉ የት መሄድ እንዳለባችሁ ማወቅ አለባችሁ ባይብል ባክግራውንድ ኢንሳይክሎፒዲያ ያልኳችሁን ማለት ነው ስለዚህ እነሱን ኮንሰልት አድርጋችሁ ኢምፖርታንት የሆኑ ዕብራውያን 12ን አንደርስታንድ ለማድረግ ኢምፖርታንት የሆኑ ሂስቶሪካል ሶርሶች ምንድን ናቸው ይለውን ዲሞንስትሬት ማድረግ አለባችሁ ማለት ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ዕብራውያን 12ን ስታስቡ ለምሳሌ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ላይ የሩጫ ምሳሌ ይቀርባል አይደለ ስለዚህ ክርስትና እንደ ሩጫ ተደርጎ ፕሬዘንት ይደረግልናል እንሩጥ የሚለው ክፍል ስለዚህ አሁን እሱን እናንተ ፕሬዘንት ማድረግ አይጠበቅባችሁ ምክንያቱም ከቁጥር 4 ጀምሮ እናንተ የምትሰሩት ስለዚህ ስለሱ ካወራችሁ ኢረሌቫንት ይሆናል ግን what's important to understand ከቁጥር 4 ጀምሮ ያለው ለምሳሌ በእነዚህ የተጻፈላቸው ሰዎች ፕሮባብሊ ስለ ልጅነት ስለ አባትነት ስለ ሰፍሪንግ ሊረዱ የሚችሉት ምንድን ነበር what's the ancient thought about suffering እንዴት ነው the ancient መከራ መቀበልን ልጅነትን አባትነትን ዲሲፕሊንን እንዴት ነበር የሚረዱት ሊሆን ይችላል the historical context you investigate ማለት ነው ስለ authorship ስለ ተጻፈበትም ጊዜ ካወራችሁ you have to show why that's relevant for your specific passage እሺ ለምሳሌ የዕብራውያን ጸሐፊ ስላለው ዲስከሽን አዎ it's okay ችግር የለውም እንትኑን ስለዚህ ስለ ጸሐፊው ምናምን ካወራችሁ ጸሐፊው ከሌ ነው ማለታችሁ ፓሴጁ ላይ ያለውን ሬሌቫንስ ማሳየት አለባችሁ ባለፈው እንደተነጋገርነው ስለ authorship ስታወሩ it's not about trying to put a label on the passage ከሌን የጻፈው ለማለት ሳይሆን it's about building a profile of that author አይደለ ይሄ author ለምሳሌ አይሁድ ነው ካላችሁ የአይሁድ presuppositions እንደሚኖረው assume ታደርጋላችሁ አሕዛብ ነው ካላችሁ ግሪካዊ ነው ካላችሁ ሮማዊ ነው ካላችሁ የነሱን presupposition ይዛችሁ ነው ቴክስቱን የምታነቡት ማለት ነው የተጻፈበት ቦታ ሮም ነው ኢየሩሳሌም ነው ስትሉ ኢምፖርታንት የሆነው አስፔክት እንደዛ ማለታችሁ ፓሴጁን እንድታነቡ እንዴት ይቀይረዋል ፍሬምወርካችሁን ነው እንጂ ዝም ብላችሁ ሊስት እንድታደርጉ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨስቲጌት the historical context that will be your third step ማለት ነው good let me see ቀይረው ኦኬ ስለዚህ ዲቴል ምን አይነት ጥያቄዎች መጠየቅ እንዳለባችሁ ምናምን ስቲል ዶክመንቱ ላይ ታገኙታላችሁ I'm just trying to make some things clear and the fourth one is the literary context we've talked about this as well last week ስለ contextual analysis እናወራ literary context ማለት ደግሞ ፓሴጁ ዕብራውያን 12 ዕብራውያን ጸሐፊ ከምዕራፍ 1 እስከ 11 ካለው ጋር ምንድነው ግንኙነቱ ከዛ ውስጥ የሚዋሰው ነገር ምንድነው ዕብራውያን 12ን ለመረዳት ከዕብራውያን 1 እስከ 11 ዲስከስ ከተደረጉ ነገሮች ውስጥ ምንድነው መረዳት ያለብኝ ምንድነው ወደዛ ይዤ የምመጣው ዕብራውያን 12 ያለበት ቦታ ላይ መሆኑ ምንድነው ኢምፕሊኬሽኑ ብላችሁ መጠየቅ ነው ማለት ነው ተነጋገርነው እኔ አሁን ያወራው ያለውትን ነገር አንደርስታንድ ለማድረግ ሶፋር ያወራውትን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል አይደለ the same is true when it comes to the bible as well ስለዚህ የምትመልሱት ይሄንን ነው ለምሳሌ ሰፍሪንግ ሰንሺፕን ዲስከስ ስታደርጉ ስለ ሰፍሪንግ ስለ ሰንሺፕ the author of Hebrews ብዙ ብሏል እስከዛ ምዕራፍ ድረስ እስከሚደርስ ድረስ ስለዚህ እሱን ኮንሺየስ ባልሆነ መልኩ ዲፋይን ካደረጋችሁት እሱን ኮንሺየስ ባልሆነ መልኩ ከተረዳችሁት ከኮንቴክስት አስወጣችሁት ማለት ነው ከአውድ አስወጣችሁት ማለት ነው ላስት ዊክ ደግሞ እንድትነጋገር ነው ኮንቴክስት is really king when it comes to exegesis ስለዚህ ሶፋር ዲስከስ ከተደረገው ነገር ውስጥ ምንድነው ይሄ ክፍል አስዩም የሚያደርገው የሚወስደው ከዛ ደግሞ ቻፕተር 13 ደግሞ ከዚህ በኋላ ቀጣይ ያሉ ዲስከሽኖች ደግሞ ከዚህ ክፍል የሚወስዱት ምንድነው ብላችሁ እሱን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዕብራውያን 12 ላይ የተባለ ያለው ነገር እስካሁን ከተባለው ነገር ላይ ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አለው ምንድነው ከዛ ቦሮ የሚያደርገው ምንድነው ከዛ የሚወስደው ከዛ ደግሞ ከዛ በኋላ ለሚባለው ነገር ምንድነው ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ብላችሁ መጠየቅ ማለት ነው ስለዚህ ሊትራሪ ኮንቴክስት ማለት እሱ ማለት ነው ከሱ በተጨማሪ ደግሞ ዣንራውን አይደንቲፋይ ማድረግ የስነ ጽሁፍ ዘውጉ ምንድነው ደብዳቤ ነው ወይስ ምንድነው ሰብ ዣንራም ካለ ደግሞ ምንድነው ኤግዞርቴሽን ነው መዝሙር ነው ፓራብል ነው ብላችሁ እሱን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ማለት ነው የስነ ጽሁፍ ዘውጉን ቴክስት ሴንተርድ መሆን ማለት ነው ሊትራሪ ኮንቴክስቱን አንደርስታንድ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ነገሮችንም በዲቴል ጽፌላችኋለሁ ማለት ነው ይሄንን ለማድረግ ዘ ቤስት አፕሮች እንደተነጋገርነው በአንድ ቁጭታ ማንበብ ነው እየቆራረጡ አለማንበብ አንዴ ስታነቡት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ጀምራችሁ ቁጭ ብላችሁ እርስ በርስ ያለው ሪሌሽንሺፕ ይገባችኋል
ስለዚህ እነዚህ በምዕራፍ በቁጥር ምናምን መከፋፈሉ የተለያየ ነገር ልክ እርስ በርስ ግንኙነት እንደሌላችሁ አድርጋችሁ ማሰብ የለባችሁ ማለት ነው። ሂብሩስ ቻፕተር 1 ላይ የተባለው ነገር ሂብሩስ ቻፕተር 12 ላይ ከሚባለው ነገር ጋር ሪሌሽንሺፕ አለው። ኦኬ this will be your fourth step ማለት ነው ፔፐራችሁ ላይ። ስቴፕ 5 ደግሞ ወርድ እና ፍሬዝ ስታዲ ማለት ነው። ዲፋይን ሊደረጉ በዲቴይል ሊጠኑ የሚገቡ ቃላቶች አሉ ወይ ለየት ያሉ ቃላቶች ብላችሁ ታያላችሁ። ፓሴጃችሁን ታያላችሁ። ዲፋይን ሊደረጉ የሚችሉ ለምሳሌ በጣም የተደጋገሙ ቃላቶች ካሉ እዛ ክፍል ላይ ደግሞ በጣም እንግዳ የሆኑ ቃላቶች ካሉ ለምሳሌ በጣም ቴዎሎጂካሊ ሎድድ የሆኑ ቃላቶች ካሉ እነሱን ማጥናት እነሱን ሌክሲካን እያያችሁ የባይብል ወርድ ዲክሽነሪዎችን የቃላት ዲክሽነሪዎችን እያያችሁ ቃላቶቹን በኮንቴክስት ለመረዳት መሞከር ማለት ነው። በዚህ ክፍል ምን ማለት ነው ይሄ ፓሴጅ ያላችሁ መጠየቅ ማለት ነው። ኦፍን ታይምስ ይሄንን ለማድረግ ትራንስሌሽኖችን ኮምፔር ማድረግ ጥሩ ነው። ኦፍን ታይምስ ትራንስሌሽኖች በጣም የተለያየ ትርጉም የሚሰጧቸው ቃላቶች ኦሪጂናል ቃላታቸው ላይ በጣም መልቲፋሴትድ የሆነ ኤሌመንት አላቸው ማለት ነው። በጣም የተለያየ እንግሊዘኛ ፉሊ ካፕቸር የማያደርጋቸው የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱንም ኮምፔር እያደረጋችሁ ከዛ የባይብል ሌክሲካኖች ዲክሽነሪዎችን ኮንኮርዳንስ እያያችሁ ኦኬ ይሄ ቃል ፈርዘር ስተዲ ያስፈልገዋል ብላችሁ መጀመሪያ ስፔሲፊክሊ በደንብ ማጥናት ማለት ነው። ስለዚህ 5 ስቴፕ ላይ ወርድ እና ፍሬዝ ስተዲዎችን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። this will be your 5th step። ስለዚህ still the details available ናቸው። ምን አይነት እንዲረዳችሁ ምን አይነት ጥያቄዎችን ብትጠይቁ ጥሩ እንደሆነ ጽፌላችኋለሁ። and your 6ኛው ስቴፕ ቨርስ ባይ ቨርስ አናሊሲስ ነው። እያንዳንዱን ጥቅስ በጥቅስ አናላይዝ ታደርጋላችሁ። ይህን ስታደርጉ ተነጋግረናል። ኤክሴጀሲስ ኢዝ አባውት አስኪንግ ኩዌስችንስ ተባብለናል አይደል? ኢትስ አባውት አስኪንግ ዘ ራይት ካይንድ ኦፍ ኩዌስችንስ። ስለዚህ ቨርስ 12 ታነቡታላችሁ። what kind of questions come out from the text itself? ምን አይነት ጥያቄዎች አሉ እዚህ ውስጥ መመለስ ያለባቸው? ግራማቲካል ጥያቄዎች ከሆኑ የግራማቲካል ሪሶርሶችን ኮንሰል እያደረጋችሁ መልሱ። ሂስቶሪካል ኩዌስችንስ ከዛ አራይዝ የሚያደርጉ ከሆነ ሂስቶሪካል ሶርሶቻችሁን ኮንሰልት እያደረጋችሁ መልሱ። ሊትራሪ ጥያቄዎች ከመጡባችሁ ሊትራሪ ሪሶርሶችን እያያችሁ ጥያቄዎችን መመለስ። ስለዚህ ኤክሴጀሲስ ኢዝ አባውት አስኪንግ ኩዌስችንስ እና ኖዊንግ ደግሞ የነዛ ጥያቄዎች መልስ የት እንደሚገኝ ተባብለናል። ስለዚህ እሱን ኢምፕሊመንት ማድረግ ማለት ነው ቨርስ ባይ ቨርስ አናሊሲስ ላይ። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች እንዴት ዲል ማድረግ እንዳለባችሁ again the details are available on the document። 7ኛው ስቴፕ ኤክሴጀቲካል ሰመሪ ነው። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ቨርስ ባይ ቨርስ አናሊሲስ ያገኛችሁትን ነገር ሰመራይዝ አድርጋችሁ ኦኬ ይሄ ኮንቴንት ይሄ ፓሴጅ ይሄ ኤክሴጀቲካል ዩኒት እያለ ያለው ይሄ ነው ብላችሁ ፕሬዘንት ማድረግ ማለት ነው። this is the main idea the main theological idea the main exegetical idea ይሄ ነው ብላችሁ ሙሉውን ሰመራይዝ ማድረግ ማለት ነው። ልክ ለአንድ ነገር ቴሲስ ስቴትመንት ፕሮቫይድ እንደማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የዛሬ ዲስከሽናችንን ሰመራይዝ አድርጉት ብትባሉ እንደዚህ ነው ብላችሁ ሰመራይዝ እንደምታደርጉት ዋና ሀሳቡን በእያንዳንዱን ቨርስ ባይ ቨርስ አናሊሲስ ሰርታችሁ የደረሳችሁበትን ነገር ሰመራይዝ ማድረግ ማለት ነው። ኤክሴጀቲካል ሰመሪ ፕሬዘንት ማድረግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዩር 8ኛው ስቴፓችሁ አፕሊኬሽን ነው። ይሄንን እንዴት ነው አፕላይ የምታደርጉት? ሪደር ሴንተርድ ለመሆን መሞከር ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ለምሳሌ የእናንተ ባክግራውንድ የእናንተ እንትን በተለየ መልኩ ይሄንን ቴክስት እንዴት እንድታነቡት ይረዳችኋል። ያላችሁበት የስራ ሁኔታ፣ የቤተሰብ ሁኔታ፣ ህይወታ ምን አይነት ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ነገር አለ፣ እንዴት ለእናንተ ይሄ እንዴት አፕላይ ሊደረግ ይችላል። ስፔሲፊክሊ ፐርሰናሊም ሳይሆን ለእናንተ ኮንቴክስት፣ ለሀገራችሁ፣ በእናንተ ሚኒስትሪ ኮንቴክስት ይሄ እንዴት አፕላይ ሊደረግ ይችላል ብላችሁ መጠየቅ ማለት ነው። እዚህም ጋር ምን አይነት ጥያቄዎችን እንድትጠይቁ እንደሚመከር እዚሁ ጋር ሊስቱ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ዩር ኤክሴጀቲካል ስቴፕስ ፎሎ የምታደርጓቸው ማለት ነው። ጥያቄ ያለ እነዚህ ጋር በተመለከተ? ስለዚህ እየሰራችሁ ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 እየደረሳችሁበት ለምሳሌ ከላካችሁልኝ እያየሁኝ ፊድባክ ልክላችኋለሁ። እኔ ችግር የለውም። እናንተ መስራት ጀምሩ ማለት ነው። የስ ሳሙኤል Okay, thank you for your excellent presentation. But I have some question regarding to textual criticism. Okay. እሱን በተመለከተ ምናልባት በአማርኛ ቢያቀርብ ሞር ክሊር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ያው
ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም በተመለከተ እንትን አሁን በእኛ እጅ ማለት ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ላይ ትክክለኛ ሚኒንግ የመጽሐፍ ቅዱስን ለማግኘት የግድ ኦሪጂናል ማኑስክሪፕት በቻለን መጠን ማወቅ ይጠበቅብናል። ሆኖም አሁን በእኛ እጅ ዕብራይስጥም ቢሆን አረማይክም ቢሆን ግሪክም ቢሆን በእኛ እጅ የለንም። ደግሞ ቢኖርም ለምሳሌ የባህል የቋንቋ ውስንነት ይኖረናል። ለምሳሌ እነዛ ሊሚቴሽኖች ስለሚኖሩ እንዴት ነው ለምሳሌ እንደውም ብቻ የግሪክ የአረማይክ የዕብራይስጥ ቋንቋ ውስንነት ብቻም ሳይሆን አሁን በእጃችን አንተ ቅድም እንዳነሳውም አዲስ መደበኛ ትርጉምና 19 ማለት 53 54 እትሞች ላይ ያለው ልዩነት ራሱ የተወሰኑ ልዩነቶች አሉ። ስለዚህ ትክክለኛ የሆነውን ማኑስክሪፕት እንዴት አገኝተን ነው እንዴት ደግሞ ትክክለኛ ኢንተርፕሬቴሽንም መስጠት የምንችለው ለራሳችንም ቢሆን ለሰዎችም ቢሆን ትክክለኛ የመጽሐፍ ቅዱስን ኦሪጂናል ሶርሱ እስካላገኘን ድረስ ኦሪጂናል ሶርሱን ደግሞ ብናገኝም እነዛ ሊሚቴሽኖች እስካሉን ድረስ እንዴት ነው ትክክለኛ አፕሮፕሪየት የሆነውን ማኑስክሪፕት ለሰዎችስ መስጠት የምንችለው ማግኘትም የምንችለው እንዴት ነው? እና ደግሞ አሁን በእጃችን ያለውን ማኑስክሪፕት እንዴት ነው ለምሳሌ ኦሪጂናል ማለት ትክክለኛ ማኑስክሪፕት ነው ብለን መውሰድስ እንዴት ነው የምንችለው? ምክንያቱም ከብዙ እንትኖች ኮፒ እየሆነ የመጣ ነው። ለምሳሌ ከዕብራይስጥ ምናልባት ወደ ግሪክ ሊሆን ይችላል፣ ከግሪክ ወደ እንግሊዝኛ ሊሆን ይችላል፣ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ፣ ከአማርኛ ወደ ሀገራችንም ቋንቋዎች ለምሳሌ ማለት ወደ የተለያዩ ብሔር ቋንቋዎች አሉ። ወደ አፋን ኦሮሞ፣ ወደ ሲዳምኛ፣ ወደ ሀዲኛ፣ ወደ ካምባትኛ እንትን ኢንተርፕሬትድ የሆኑ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ በእነሱ ላይ ካለው ውስንነት የተነሳ ብዙ ዲሞኖሽን የሃይማኖት ዲሞኖሽኖች እና ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትክክለኛ ያልሆነ አንደርስታንዲንግም እንዲኖር የሚያደርገው እነዛ ነገሮች ስለሆኑ እንዴት ነው ትክክለኛ ማኑስክሪፕትስ ማግኘት የምንችለው? ይሄ ነገር ትንሽ ስለኔ ስላልገባኝ ነው። አመሰግናለሁ። that's a good question. እንትን ነው ያው እኛ ጋር ያሉን አንደኛ እኛ ጋር ያሉን አሁንም እኛ ያለን ኮፒ ማኑስክሪፕት ቴክኒካሊ ማኑስክሪፕት ሳይሆን እሱን የምንለው ቨርዥን የሚለው ነው የሚገልጸው የመጽሐፍ ቅዱስ እትም ነው። አማርኛው ወይም ትርጉም የሚለው ማለት ነው። ትርጉሞች ናቸው ያሉን ወይም ቨርዥኖች ናቸው። እነዚህ ማኑስክሪፕቶች ያልናቸው አንድ ትክክለኛ ማኑስክሪፕት የለም። ያሉን ለምሳሌ አዲስ ኪዳን ላይ ሲመጣ 5800 የተለያዩ ማኑስክሪፕቶች ናቸው የጥንት ማኑስክሪፕቶች። አንዳንዶቹ ከሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚመጡ ናቸው። አንዳንዶቹ ከሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚመጡ ናቸው። ብዙዎቹ ከ11ኛው ከ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚመጡ ናቸው። ስለዚህ ብዙ እነዚህ አንደኛ ስታብሊሽ ማድረግ ያለብን ያሉ ልዩነቶች መሰረታዊ ልዩነቶች አይደሉም። ስለዚህ ካሉ ልዩነቶች የተነሳ ሊፈጠር የሚችል መሰረታዊ ልዩነት የለም። መሰረታዊ ልዩነት የለም ማለት ለምሳሌ ዶክትሪናል የሆነ ብቻ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ስለ ክርስትና ያለንን አመለካከት መሰረታዊ በሆነ መልኩ ሊለውጥ የሚችል እንደዚህ አይነት ልዩነት የለም። እሱ አንድ ነው ስታብሊሽ ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ባሉን ትርጉሞች ያው እንትን ነው እርግጠኛ መሆን እንችላለን with good confidence የእግዚአብሔርን ቃል ወይም መጀመሪያ የተጻፈውን ከሞላ ጎደል እንደሚያስተላልፉ ማወቅ እንችላለን። ያሉ ልዩነቶች እንዳልኩት መሰረታዊ አይደሉም። ለምሳሌ ቅድም ማርቆስ ወንጌል ላይ ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለው አንዳንድ የጥንት ቅጂዎች ጋር የለም ብለን ለምሳሌ አንዳንድ ብዙ ምሁራን ለምሳሌ አሁን እሱን እንደ ኦሪጂናል አያዩትም፣ አያነቡትም። እሱ እንደው ይውጣ ቢባል እንኳን ምንም መሰረታዊ ነገር ሉዝ አናደርግም። መሰረታዊ ዶክትሪን ማለት ያለንን ስነ መለኮታዊ ምልከታ መሰረታዊ በሆነ መንገድ የሚቀይር ነገር የለም። ላልከኝ ነገር ግን ያው እግዚአብሔር በታሪኩ ስለሆነ ቃሉን መግለጽ የፈለገው በሰዎች ውስጥ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሰውኛ የሚመስሉ ኤሌመንቶች አሉ እና የምንፈልገውን ያህል ኒት አይደለም፣ ከሰማይ ስላልወረደልን አንዳንዶቹ እንደሚሉት እንደዛ ስላልሆነ የምንፈልገውን ያህል ኒት አይሆንልንም።
ግን ባለን ፕሮሰስ ከዛ ባለን ታሪካዊ ማስረጃ እርግጠኛ መሆን እንችላለን። ስለዚህ የሚደረገው እነዚህ 5800 ማኑስክሪፕቶች ለምሳሌ የአዲስ ኪዳኖቹ የተወሰኑትን ቅድም ያየነው እርስ በርስ ኮምፔር ይደራረጋሉ ማለት ነው። መጀመሪያ ሁሉም የራሳቸው ግሩፕ አሉ። 3 ዋና ዋና ግሩፖች አሉ። ለምሳሌ የዌስተርን ቴክስት የሚባል አለ፣ የሮም አካባቢ የተገኙ በዛ አካባቢ ፕሪዘርቭ የተደረጉ ቴክስቶች ማለት ነው። አንዳንዶች ከዛ የአሌክሳንድር ደግሞ አሌክሳንድሪያ ቴክስት የምንለው አለ፣ ግብፅ አካባቢ የተገኙ ቴክስቶች ናቸው። ከዛ ባይዛንታይን ቴክስት የምንላቸው አሉ፣ መሰረታቸው ከዛ አካባቢ የሚመዘዝ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከአሌክሳንድሪያን ፋሚሊ የመጡት ብዙዎቹ እርሊ ስለሆኑ ቀደምት ስለሆኑ ለእነሱ ቅድሚያ ይሰጣል። ስለዚህ ቀደምት የሆኑት የትኞቹ ናቸው? ቀደምት የሆኑት የት ጋር ይስማማሉ? ቀደምት በሆኑት መካከል ምን ልዩነት አለ? እርስ በርስ ኮምፔር ሲደራረግ ማለት ነው። እርስ በርስ ኮምፔር ሲደራረግ የት ጋር ይስማማሉ፣ የት ጋር ልዩነት ይኖራሉ? ኦፍን ታይምስ ያሉ ልዩነቶች በእጅ እየጻፉ ከመተላለፍ የተነሳ የሚመጡ ስሞል የስፔሊንግ ችግሮች፣ ዴፊኔት አርቲክል የማስገባት የማስወጣት፣ አንዳንዴ በሚመሳሰሉ ቃላት እንደዚህ አይነት መተካካት፣ እንደዚህ አይነት ችግሮች ናቸው ያሉት። ስለዚህ እነርሱ ኮምፔር ተደርገው ኤክሌክቲክ የሆነ የሁሉንም በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ያለፈ አንድ ቤዝ ቴክስት ላይ ይደረሳል ማለት ነው፣ የግሪክ ቤዝ ቴክስት። ከዛ በኋላ እሱ ወደ ተለያዩ መልኮች ይተረጎማሉ። እኛ ጋር ሲመጣ የእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ጋር እነዚህ 1953 ምናምን የምንለው ያው እነሱን እናንተ ዘ ቤስት ኦፕሽን ብሊ በተለያዩ ትራንስሌሽኖች ጋር አብሮ ማንበብ ነው። የእንግሊዝኛ ትራንስሌሽን ማመሳከር እና ከዛ በተለይ ደግሞ የግሪክ ትሬኒንግ ሲኖራችሁ ደግሞ የግሪኩንም ቴክስት እያያችሁ ያመሳከራችሁ ያሉ ጋፖችን ለማጥበብ መሞከር ነው። ግን አሁን ያለው ያን ያህል ክፍተት ያለበት ወይም ማያስተማምን ነው ለማለት አይደለም። ያው እናንተ አሁን ወደ ፊልዱ ወደ አካዳሚክ ፊልዱም እየገባችሁ ስለሆነ ያሉትን ነገሮች አንደርስታንድ ማድረግ ስላለባችሁ ነው። ስለዚህ ምንም የማንተማመንበት አይነት ለማለት አይደለም። ልዩነት ሲኖር ለምሳሌ በአማርኛውና ለምሳሌ በ53ቱ ትርጉም እና በአዲሱ መደበኛ ትርጉም መካከል ልዩነት ሲኖር ልዩነቱ ከኋላ ያለ የማኑስክሪፕት ጉዳይ እንደሆነ ይገባችኋል እናንተ ማለት ነው። ስለዚህ ሄዳችሁ ማኑስክሪፕቱን ኮንሰልት ታደርጋላችሁ። የትኛው ነው ቅርብ ማለት ለግሪኩን ኮንሰልት ታደርጋላችሁ፣ የትኛው ነው ቅርብ የሚለውን ትወስናላችሁ ማለት ነው አማርኛው ጋር ሲመጣ። ከዛ ይልቅ ግን አሁን ቅድም እንዳሳየኋችሁ እነዚህ ኤንኤልቲ ከዛ ኤንአይቪ አዲሱ መደበኛ ትርጉምን ስታዩ ደግሞ ያሉትን ኢሹዎችም ይነግሯችኋል እናንተ። የተለያዩ ትርጉሞች የተለያየ ውሳኔ የሚወስኑበት ምክንያት ይነግሯችኋል። ይሄ ነው ብለው ይነግሯችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም መሰረታዊ የሆነ ኮንሰርን የሚያደርግ አይደለም። በተለይ አዲስ ኪዳን ላይ ሲመጣ ብሉይ ኪዳንም ላይ እንደዛ ነው። ለምሳሌ የአዲስ ኪዳን 99% ስቴብል ነው ቴክስቱ ብንል ለብሉይ ኪዳን 94-95% ያው በጣም ጥንታዊ ስለሆነ ነው የብሉይ ኪዳን ነው እንደዛ የሆነው እንጂ መሰረታዊ አይደለም ልላችሁ ነው። ስለዚህ እናንተ የምታደርጉት አሁን ያሉትን ልዩነቶች የተለያዩ ትርጉሞችን ኮንሰልት በማድረግ ከዛ ደግሞ በተለይ ደግሞ የግሪክ የወሰዳችሁ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ግሪኩን ቴክስት እያያችሁ እንደምታውቁት ዩቢኤስ የሚባል የግሪክ ትርጉም አለ። እሱን ስታዩት ያሉትን ኢሹዎች ሁሉ ዘርዝሮ ይነግራችኋል። ዩቢኤስ ቴክስቹዋል ኮሜንታሪ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ እና የብሩስ ሜስከር ይነግራችኋል ለምን ማኑስክሪፕት ይሄኛው ለምን የትኛው ማኑስክሪፕት ላይ የትኛው ኮንሰልት የትኛው እንዳለ የትኛው ማኑስክሪፕት ላይ ደግሞ የትኞቹ እንዳሉ ይነግሯችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ማድረግ ነው። ሌላ ጥያቄ አለ? የስ አስፋ አስፋው ማይክን ሚዩት አድርገዋል። ኦኬ እየሰማሁ አይደለም። አስፋው እያወራ ከሆነ ስለዚህ መስራት ጀምሩ። ከአሁን ጀምራችሁ ፔፐራችሁ ለምሳሌ ስቴፕ ዋንን ሰርታችሁ እንዳልኩት
እንዳይላችሁ ከፈለጋችሁ ከላካችሁልኝ አይቼ መልስላችኋለሁ በምችለው ፍጥነት። የስ አሴር ቴንክ ዩ ኢንኬዝ አንድ ሞዴል የተሰራ በእንደዚህ ፎሎ አድርገን እንድንሰራ ይኖር ይሆን? ሞዴል ምን ከተለው ኮፒ እኮ አድርጌያለሁኝ። ሁለት ኮፒ አድርጌያለሁኝ ፎልደር ውስጥ። አዎ እኔ ተማሪውን የሰራኋቸው 2 ኮፒዎች ኮፒ አድርጌላችኋለሁ ፎልደር ውስጥ። አንዱ ኤፌሶን ላይ፣ አንዱ ማቴዎስ ላይ የተሰራ እሱን ተከተሉ። ከዛም ደግሞ የሴሎ ሲኒየር ተማሪዎቻችሁንም እንትን አድርጉና እዛም ደግሞ የተሰራ እዩ ብያችሁ ነበረ። ሰው እሱንም አድርጉና እንትን አድርጉ። ስለዚህ ጌታ ቢፈቅድ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ደግሞ ሞር ፕራክቲካል የሆነን ዣንራ ቤዝድ የሆነ አፕሮች እየተከተልን እንሄዳለን። ኔክስት ዊክ የኦልድ ተስታመንት ህጎችን እንዴት ነው መፍታት ያለብን፣ ምን አይነት ቤስት ፕራክቲስስ አሉ፣ እንዴት ነው ቴዎሎጂካሊ ዲል ማድረግ ያለብን እያለን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሚድ ዊክ ላይ ምናምን እንድታነቧቸው የምፈልጋቸውን ቢብሊካል ፓሴጅስ ቴሌግራም ላይ ጽፍላችኋለሁ። ተዘጋ አንብባችሁ እንድትመጡ አንዳንድ የኦልድ ተስታመንት ሎ ሴክሽኖች። የስ አስፋ አስፋ ማይክ አሁን ሚዩት ነው። ኦፍ እንትን አድርገው አንሚዩት አድርገውና ኔትወርክ አስቸግሮ ሜቢ ወይ ታይፕ አድርገው ጥያቄህን ኔትወርክ አስቸግሮ ከሆነ። ከዛ ከአሰፋ በስተቀር አሴር 2 ነው አንዴ ኢሜል ያረክልኝ ክላስ ውስጥ ሰርታችሁ እንትን አድርጉልኝ ያልከኝን 2 ነው አይደል? 2 ጊዜ ኦኬ ሊስታችሁ ያኔ ሊስታችሁ ስላልነበረኝ እንትን አደርጋለሁኝ እንዳረሳው ብዬ ነው። አሁን አክቹሊ ላድርገው። እኔም አሰፋ 2 ነው የላኩት ኢንስፔክተር። አዎ አሰፋ አስታውሻለሁ። ጥሩ አክቹሊ ኢሜይሌን ቼክ አደርጋለሁኝ። ስንፍና ነው ቼክ አደርጋለሁ እንደገና። ኦኬ ስለዚህ እሱን እናድርግ። ስለ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ምናምን ክላስ ውስጥ ስናወራ አንዳንድ ነገሮችን ዲስከስ ያደረግን ስለሚመስለኝ ሜቢ ዩቲዩብ ላይ ካለ ያልፏችሁ ከሆነ ልጆች እዩትና ስለሱ ያወራንበት ቀን ላይ ከቻፕ አድርጉ። ዛሬ ያወራናቸውን ስቴፖች ሁሉ ማይ አንደርስታንዲንግ ዳይሬክትሊም ኢንዳይሬክትሊም ዲል አድርገናቸዋል በዲስከሽኖች ውስጥ ስለ ሂስቶሪካል ኮንቴክስትም ስለ ሊትራሪ ኮንቴክስትም ስለ ወርድ ስተዲም ስለ ሁሉም በክላስ ዲስከሽን ውስጥ እንዳወራናቸው ነው ማስታውሰው። ሰው በጣም እንግዳ የሆነባችሁ አስፔክት ካለ ከነዚህ ስቴፖች ውስጥ ወደኋላ ሂዱና አዳምጧቸው። ሚኒ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ያልኩት ያው ፕሮፐር የሆነ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ስለማንሰራ ነው። ኦሪጂናል ማኑስክሪፕቶችን ኮምፔር አድርጋችሁ ከዛ በኋላ የትኛው ፕሮፐር ስለማታውቁ አሁን እሱን ኮምፔር አድርጋችሁ ስለሆነ የምታደርጉት ለዛ ብዬ ነው ሚኒ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ያልኩት አሰፋ እንጂ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ያው የራሱ ሳይንስ አለው፣ የራሱ ፕሮሰስ አለው። ቫሪያንት ሲኖሩ እንዴት ነው ቫሪያንት ሪዞልቭ የሚደረጉት የሚል ከዚህም ኮርስ ስኮፕ ውጭ የሆነ ብዙ እንትን ስላለው ለዛ ነው ሚኒ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ብዬ ስኮፑን ያጠበብኩት ለዛ ነው። ኦኬ ሌሎች ልጆች ኦኬ አስፋ ሌሎች ልጆች ክላስ እንትን የምትሉ ሆነስትሊ በጣም በደንብ ኢንጌጅ ያደረጋችሁ አይደለም ብዙዎቻችሁ። ያው ኦንላይን መሆኑ የራሱ ፈተና እንዳለው አውቃለሁ። እንግዲህ ፈተናው አሸንፏችሁ ይሁን አይሁን አላውቅም፣ ግን አትሊስት ከአሁን በኋላ ያለው ፕራክቲካል የሆነው አስፔክት ላይ ደግሞ ከቻፕ እንድታደርጉ ምናልባት እስካሁን ያለውን ምንም ዲል ካላደረጋችሁ ሪዲንግ ሎጉን እንደገና እንድታዩት እንድታነቡ የሚጠበቅባችሁን ነገር ብታደቡ በጣም ደስ ይለኛል።
እንዳልኳችሁ መጨረሻ ላይ ሪዲንግ ሎጉን በእውነት እንድትሞሉት ነው ኤክስፔክት ማደርገው። አሰምሽኑ እሱ ነው። ያው ክርስቲያኖች ነን ሁላችንም አትዋሹም በሚል አሰምሽን ነውና ያለ ምንም ሳታነቡ እስካሁን ቆይታችሁም ከሆነ ምናምን እሱን እንድታደርጉ ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁ። ስለዚህ ፕራክቲካል የሆነውን አስፔክት መስራት እንድትጀምሩ ያሉ ነገሮችን ዲል አድርጉ። ያው የአደልት ኤጁኬሽን ስለሆነ ትላልቆች ስለሆንን ሁላችንም ለዛ ነው ማን አለ ማን የለም ምናምን የሚለውን ላለማድረግም ለዲል እንትን ለማድረግም አልሞክረው። ለዛ ነው ስለሚገባችኋል ብዬ ስለማስብ ከዛ በፍቃዳችሁ እንደምትማሩን ስለማቅ ነው። ግን ምናልባት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሪኢንፎርስመንት እንደዚህ አይነት ኢንካሬጅመንት የምትፈልጉ ከሆነ ኢንካሬጅድ ለማለት ነው። የሳሴር ጂናውታል አንፎርቹኔትሊ ቅድምም እያወራ ነበረ ትንሽ ያው በርግጥ በየቻፕተሩ ተካፋፍሎ ነው የተቀመጡት። አስ ሆል ሲታይ ብዙ መስሎን ትንሽ ፈራ። ያው ፍሬሽም ከመሆን አንፃር ኦፍ ኮርስ ማስተር ሌቭል ነው በተለያየ በኩልም የተማርናለን። ግን ትንሽ ፍራስትሬትድ የሆኑ የተወሰነ ግን በኋላ ዲስከስ እናደርግ ኮምፓይልድ ቢደረግ አንድ መጽሐፍም እንደማይሞላና ማንበብ እንችላለን ብለን ኢንካሬጅ ተደራርገናል። እንዲህ ሲታይ መጽሐፍ ሲበዛ ትንሽ የተወሰነ ፍርሃት ነበር። አሁን ግን we discuss so far ተነጋግረናል እንደ ግሩፕ ቅድም we do and we are doing ሹር ለኔ ችግር የለውም። ለእናንተ ነው ሙሉ መጽሐፍ እንዳልሆነ እንትን እንደሆነ እያንዳንዱ ቻፕተሮች ተመርጠው እንደሆነ ምናምን ያው መጀመሪያ አካባቢ በደንብ እንትን አድርጌያለሁ ብዬ ነው። ኮምፓይል ቢደረጉ ልክ ነው አንድ መጽሐፍ ያውን ኢንፋክት ሌላ ኮርስ ላይ አንድ ተማሪ የሁሉንም እንደዚህ አሳይን ያረኳቸውን ሰብስቦ እንደ ሪደር አድርጎ አዘጋጅቷቸው እንደዛ አድርገው የሚያነቡ አሉ። ጊዜ ካገኘሁኝ እኔ ያደርግላችኋለሁ። ካልሆነ ግን ጊዜ ያለው ሰውም ካለ ሜቢ እንደዛ በማድረግ ቢተባበረን እንትን ነው። ግን ብዙ እንኳን ሆኖ እንደሆነ ሰምቷችሁ ከሆነ ያው ቶሎ ማንበብ ከጀመራችሁ ነው ሶልቭ የምታደርጉት። የእኔ አሰምሽን ያው በእያንዳንዱ ሳምንት እንደምታነቡ ነው። የአንዱን ሳምንት ሪዲንግ ለሆነ ጊዜ ከጠበቀ ለሆነ ጊዜ እንትን አድርጋችሁ ካስቀመጣችሁት አንደኛ የትምህርቱንም አላማ ያሳካም፣ ከዛ እናንተም ለመጨረስ መጨረሻ ላይ ለመፈረም በሚለው ሞቲቬሽን ነው የምታነቡት የሚሆነው እና ያው እሱ እናንተንም እኔንም አይጠቅምም። የምንፈልገው ሁላችንም ፕሮፐር ኤጁኬሽን እንድታገኙ ስለሆነ ቤስት ዌይ ፎር ዩ ደግሞ ከምንም በላይ በማንበብ የምታገኙት ነው። ለዛ ነው አዘርዛንዛት እንዳልኳችሁ አማበለብለ ኢሹዎች ሲኖሩ ለምሳሌ ይሄም ኢሹ if you had let me know ለምሳሌ ቀደም ብላችሁ I might እንደዚህ ባልዘገየ ማለት ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ አካባቢ ቢሆን I might have ለምሳሌ አንድ ሁለት እንትን ልቀንስ ሁሉ ይችል ነበር። so እንትን ሶሪ ኢሹዎች ሲኖሩ feel free to let me know። ሶሪ ይሄኛው አሁን ኤክሲጀሲስ የምንሰራው እያንዳንዱ በርስ ሳይሆን as a whole ሄብሩ 4 እስከ 13 ባለው 8ቱንም ስቴፕ ነው የምንከተለው እንጂ እያንዳንዱ በርስ ላይ 8ቱን ስቴፕ ሳይሆን as a whole ነው እንሰራው። አዎ አሰው እንትኖቹን ኮፒ ያደረኳቸውን ሳምፕሎች እዩዋቸው። አሰፋ አይታ እንትን ስትጠይቀኝ ትዝ ይለኛል። አይታ አግኝታችኋል አይደለ? እነዛን ሳምፕል ፔፐሮች አሰፋ ወይም አግኝቻለሁ እኔ ነኝ አግኝቻለሁ። እሺ ኦኬ ሃቭ አ ጉድ ዋን ሲ ዩ ኔክስት ዊክ እንደ ጌታ ፍቃድ።